हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास आम डिस्कसन करवा पाने ओडिया ग्रामर किछि एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कस करवा आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पिला स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलाने संचित को बहु पदरे प्रकाश कले कौन हम। तो संचित देती पिलाने तो यहाँ एक पदरे देती ताकू जदि आम बहु पदरे प्रकाश कले कौन हम। ऑप्शन ए देती पिलाने जहाँ संचय हेबा उचित ना जेगुड़िक संचय करा जीवो ना जहाँ संचय करा जायछि ना केउटी नुहे पिलाने संचित को ताकू जदि आम बहु पदरे प्रकाश कले कौन हम कौटा हम राइट आंसर मन रखिए। राइट आंसर जीव पिलाने ऑप्शन नंबर सी जा आगुरी संचय करा जायछि जीव राइट आंसर मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी समुद्रर प्रतिशब्द नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलाने तो भितरु कौटा गोटे समुद्रर प्रतिशब्द नुहे पिलाने। ऑप्शन ए देछि सरितपति देछि बी रे देछि आंबनिधि देछि पिलाने सी देछि अर्णव डी देछि भास्कर। तो राइट आंसर कौटा हम तो राइट आंसर हो पिलाने ऑप्शन नंबर डी भास्कर पिलाने। तो यहाँ हूँ पिलाने गोटे सूर्यर प्रतिशब्द मन रखिए। तो समुद्र प्रतिशब्द कौन कौन पिलाने सरितपति आंबनिधि अर्णव आउ कौन कौन अच्छी पिलाने अंबुधि अच्छी पयोधि अच्छी पिलाने बारिधि होगला रत्नाकर होगला पिलाने जलधि होगला सागर सिंधु एसबू हूँ पिलाने समुद्रर गोटे गोटे प्रतिशब्द किंतु भास्कर किंतु नुहे पिलाने यहाँ हूँ सूर्यर प्रतिशब्द मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलाने। नेक्स्ट देखिबा केउ शब्दटी अज्ञानर सामर्थ्य शब्द नुहे। तो भितर पिलाने कौटा गोटे अज्ञानर सामर्थ्य शब्द नुहे पिलाने कामना बीर देछि मूर्खता देछि सी देछि अध्यत ना जरड़ा पिलाने कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कामना पिलाने मन रखिए। यहाँ किंतु अज्ञानर एक शब्द नुहे। तो कामनार तार अर्थ कौन पिलाने मन रखिए इच्छा ही गला पिलाने आकांक्षा कहवा अभिलाष मध्य कहवा मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा कुकुरटी दौड़ुअछि तो यहाँ गोटे क्यों काल पिलाने वर्तमान काल ना अतीत बा भूत काल ना भविष्यत काल पिलाने कुकुरटी दौड़ुअछि तो यहाँ गोटे क्यों काल यहाँ हो पिलाने वर्तमान काल मन रखिए पिलाने। तो वर्तमान काल रे छ छा छि जदि लगी माने ता ही गला वर्तमान काल आ अतीत काल रे ल लाली लगी माने सेटा हो अतीत काल आ भविष्यत रे ब बा बी लगी माने सेटा हो भविष्यत काल मन रखिए। तो दौड़ू अच्छी तो यहाँ हो वर्तमान काल मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राजा पुरोहितों द्वारा यज्ञ करुछंती एई वाक्य रे राजा क्यों कर्ता पिलाने प्रयोज्य कर्ता ना प्रयोजक कर्ता ना मुख्य कर्ता ना ये भितर कौन सी नुहे कौटा राइट आंसर यहाँ हो पिलाने प्रयोजक कर्ता मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो प्रयोजक कर्ता क्या कहुए पिलाने से कार्य को निज न करी अन्य द्वारा करोछति सेटा को हम कहबा पिलाने प्रयोजक कर्ता कहबा। आउ प्रयोज्यकर्ता क्या कहुए कर्ता जहाँ द्वारा कार्य संपादन करे ता होछि पिलाने प्रयोज्यकर्ता मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शुद्ध बनान थिबा वाक्य को चयन कर। तो ये चारिटी ऑप्शन देछि पिलाने तो केउ वाक्य रे शुद्ध शब्द अच्छी पिलाने शुद्ध बनान अच्छी। ऑप्शन ए देछि फकीर मोहन मामू उपन्यास रचना करथिले बी रे देछि फकीर मोहन मामू उपन्यास रचना करथिले सी रे देछि पिलाने
ଫକୀରମୋହନ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଡି ଦେଇଛି ଫକୀରମୋହନ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଫକୀରମୋହନ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଚନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରେ ମାମୁଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ମରେ ଅର୍ସୁକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘକାର ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପୁଣି ଦୀର୍ଘକାର ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଧା ଧାତୁ ନାହିଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଧା ଧାତୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଜଳଧି ଦେଇଛି, ବିଧି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନିଧି ଦେଇଛି, ଜଳଦ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଗଠନ ନୀତି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ଗଠନ ନୀତି? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଇ। ମନେ ରଖିବେ, ଜଳଧି ହେବ, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଇ, ଜଳଧି। ଆଉ ବିଧି ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ବି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଇ, ବିଧି। ନିଧି ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ନି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଇ, ନିଧି। ତ ଜଳଦ୍ର ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଦା ଅ। ମନେ ରଖିବେ, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଦା ଦା ଯୁକ୍ତ ଅ ହେବ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁଟା ଧା ଧାତୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଜଳଦ ନା, ଜଳଦ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଧା ଧାତୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦଣ୍ଡାଯୁକ୍ତ ଦେଶ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଦାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଦେଶ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦଣ୍ଡାଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ, ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟ କେଉଁ ଅଭ୍ୟୟ ଚିହ୍ନଟ କର? ଯଥା ତଥା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ସମାଧାନ ସୂଚକ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ନା ବିପସାର୍ଥକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅଭ୍ୟୟ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମୋଦ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆମୋଦ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନା ପ୍ରାସାଦ ହେବ ନା ବିଷାଦ ହେବ ନା ସୁଖ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଆମୋଦର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଷାଦ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ପ୍ରସାରଣର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରସାରଣର? ମନେ ରଖିବେ ସଂକୋଚନ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସଂକୋଚନ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାସାଦର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାସାଦର ହେଇଯିବ କୁଟୀର,
ମନେ ରଖିବେ। କୁଟୀର ଆଉ ସୁଖର ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଃଖ। ତ ଆମୋଦର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଷାଦ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନା ଆଦେଶାତ୍ମକ ନା ବିଷମ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିଏ, କ'ଣ, କାହାକୁ, କାହାର, କେତେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନା ବିଷମ ସୂଚକ ପିଲାମାନେ? ତ ବିଷମ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଷମ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ହେବ। ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ କ'ଣ ହେବ? ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ନୁହେଁ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିବେ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଷମ ସୂଚକ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲୋକଟି ଭାରି ଦୟାଳୁ, ଏଠାରେ ଦୟାଳୁ କି ପ୍ରକାରର ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପିଲାମାନେ? ଲୋକଟି ଭାରି ଦୟାଳୁ, ଏଠାରେ ଦୟାଳୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଦ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 7 ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି 8, ସି ଦେଇଛି ଦଶମ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି 5। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ଦଶମ ପିଲାମାନେ। ତ ଦଶମ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ 7, 8, 5 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏସବୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ମାନେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋକ ହେବ ନା ଅନାଲୋକ ହେବ ନା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେବ ନା ଝପ୍ସା ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଉଜ୍ଜଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଆଲୋକର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆଲୋକର ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କୃଦନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? କୃଦନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଧାତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ବିଭକ୍ତି ନା ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଧାତୁ ନା ଧାତୁ। ତ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଧାତୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନା ସୁଖରେ ରହିବା ନା ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ନା ବିମଳରୁ ଓହରି ଆସିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ନା ବିଛୁ ହାତୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ହୁଏ ନା ବଣ ବିଛୁ ହାତୀ ନା ଅଳିଆରୁ ଗଜା ପିଲାମାନେ? ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବଣ ବିଛୁ ହାତୀ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା? ପଢ଼ାଇଲା ନା ପଢ଼ିଲା ନା ଆଣ୍ଠାଇଲା ନା ନେଇଯାଉ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠାଇଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଣ୍ଠାଇଲା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନାମଧାତୁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟି ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ତ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବାରମ୍ବାର। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ବାରମ୍ବାର ନା ଅନୁରୋଧ ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର। ମନେ ରଖିବେ ବାରମ୍ବାର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ବାରମ୍ବାର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଘନ ଘନ ଥରକୁ ଥର ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉଦାସୀନ ନା ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବା ନା ଉଟଜ ନା ଉକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଉଦାସୀନରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସାପେକ୍ଷ ହେବ ନା ଅପେକ୍ଷମାଣ ହେବ ନା ଉପେକ୍ଷା ହେବ ନା ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଉପେକ୍ଷା ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ? ପାଠୁଆ ନା ଦମ୍ପତି ନା ଚକ ନା ଓଜନ ପିଲାମାନେ? ତ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଯିବ ପାଠୁଆ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳି ଦେବା ନା ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳି ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ ତ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ଆତ୍ମବାଚକ ନା ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ।
राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिवा केउटी जल शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे तो भितर पिला माने कोडा गोटे जल शब्दर प्रतिशब्द नुहे पिला माने रसा ना अंबु ना तय ना पय पिला माने जलर प्रतिशब्द कोडा नुहे पिला माने मन रखिबे रसा नुहे पिला माने मन रखिबे तो अंबु हो गला तय हो गला पय हो गला ए सब होची जलर गोटे गोटे प्रतिशब्द। तो जलर प्रतिशब्द कौन कौन अच्छी पिला मन रखिए घन रस हो गला पिला माने घन रस नीर पानी मध्य कहवा बारी मध्य कहवा जीवन मध्य कहवा शैल कहवा तो यह सब हूँ गोटे गोटे जलर प्रतिशब्द मन रखिए किंतु रसा किंतु नुहे पिला माने। नेक्स्ट देखिबा शयन तो यहाँ गोटे क्यों पद पिला माने शयन तो यहाँ गोटे क्यों पद विशेष्य ना अव्यय ना क्रिया ना सर्वनाम पिला माने शयन हूँ पिला गोटे विशेष पद। तो विशेष पद क्या कहुए जो पद कौन सी व्यक्ति जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को बुझाए ताको हम कही था पिला विशेष पद बोली कहवा। तो शयन तो यहाँ हो पिला गोटे विशेष पद मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा केउं वाक्य रे प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि केउं वाक्य रे प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि पिला माने ऑप्शन ए देछि शिशुटी धीरे धीरे पेटाइला ना वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे दौड़ुथिबा बेले गोपाल पछै गला ना एक भोट ग्रहण केन्द्र रे जड़े भिन्नक्षम नागरिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हील चेयरटीए मगाइले ना से घर बड़ पुओ होई मध्य कौनसी दायित्व मुंडाइले नाही। तो भितर कोडा गोटे प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने एक भोट ग्रहण केन्द्र रे जड़े भिन्नक्षम नागरिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हील चेयरटीए मगाइले। तो यहाँ हो पिला माने प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि वाक्यटी मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा केउ वर्णर सांकेतिक रूप नाही पिला माने केउ वर्णर सांकेतिक रूप नाही अ वर्णर ना आ वर्णर ना हर्षईरा ना दीर्घई केउ वर्णर सांकेतिक रूप नाही पिला माने मन रखिए अ वर्णर सांकेतिक रूप नाही। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा वाक्य मध्य घृणा हो संदेह प्रकाश पाउथिले केउं विराम चिन्ह दिया जाय पिला माने वाक्य मध्य घृणा व संदेह प्रकाश पाउथिले केउं विराम चिन्ह व्यवहार करा जायଥାଏ पूर्णछेद ना विस्मय सूचक ना उद्धृत ना बंधनी पिला माने एटा हो पिला माने विस्मय सूचकर व्यवहार करा जायଥାଏ मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं वाक्यटी रे अशुद्धि नाही तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो केउं वाक्य रे अशुद्धि नाही पिला माने ऑप्शन ए देछि प्राचीन गगन रे सूर्य अस्त हेले तो प्राचीन गगन सूर्य अस्त हो कि ना पश्चिम हम तो यहाँ भूल अच्छी मन रखिए। तो बी देछि लेंबु अति चिपुड़िले पिता तो यहाँ ठीक अच्छे पिला माने लेंबु अति चिपुड़िले पिता लगे ना तो यहाँ हो वाक्यटी अशुद्धि नहीं। तो राजा विरोध में देछि पिला माने राजा विरोध में प्रजा मैंने युद्ध कले जदि होते ठीक होता था तो ये वाक्यटी अशुद्धि अच्छी पिला माने। तो डी मध्य देखु सावधानतार सह उत्तर लेख तो सावधान सह उत्तर लेख जदि होते यहाँ ठीक होता था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सब भूल अच्छी पिला माने। तो लेंबु अति चिपुड़िल पिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परिश्रम फल मधुर तो तार अर्थ कौन हम पिला माने परिश्रम फल मधुर यही लोकवाणी अर्थ कौन हम बसवा ठारू काशिबा भल ना हाथ अलसी निश बंका ना पेट पोष नाही दस ना जत्न कले रत्न मिले राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर डी जत्न कले रत्न मिले मन रखिए परिश्रम फल मधुर तार अर्थ हो जत्न कले रत्न मिले। तो बसवा ठारू काशिबा भल तार अर्थ कौन हम पिला माने बसवा ठारू काशिबा भल कौन हम मन रखिए बसी न रही सर्वदा किछि ना किछि
କାମ କରିବା ଭଲ। ମନେ ରଖିବେ, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ। ତ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ତାର ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦୋଷ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଶାସକ ଦେଇଛି, ନବୀନ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରୁଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶାସକ ପିଲାମାନେ। ତ ଶାସକ ହେଇଯିବ କ୍ରୁଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଅବଶୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଅବଶୋଷ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅବଶୋଷ। ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଅକାର ପୁଣି ଦନ୍ତେଶ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅବଶୋଷର। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାମାଣିକ ହେବ ନା ପାରମାର୍ଥିକ ହେବ ନା ପାରତ୍ରିକ ହେବ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାରତ୍ରିକ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିଶଦ ନା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନା ବିସ୍ତୃତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କିଏ ପିଲାମାନେ? ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସନ୍ଥ ନା ସମସ୍ତେ ନା ଜୀବନୀ ନା ପାଠ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସନ୍ଥ ପିଲାମାନେ। ତ ସନ୍ଥ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା ବ୍ୟାପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ନା ଚାଲି ଚାଲି ନା କ୍ଳାନ୍ତ ନା ହୋଇଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଚାଲି ଚାଲି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟା, ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଶିଷ୍ୟା ହେବ ନା ଉପଶିଷ୍ୟ ନା ଉପଶିଷ୍ୟା ନା ଗୁରୁ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷୀ ହେବ ନା ଅଦ୍ରି ହେବ ନା ଶ୍ରୀ ହେବ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଧରିତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ବସୁମାତା, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ମହି, ଅଚଳା, ସର୍ବଂସହା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ
ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ନା ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ମନେ ରଖିବେ। କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ସରଳତା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ସରଳତା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ମନେ ରଖିବେ। ସରଳତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି ସରଳତା, ନିରୀହତା, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା, ନେତୃତ୍ୱ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ନା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପିଲାମାନେ? ତ ନାହିଁ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ନା, ନ, ନି, ନଚେତ୍, ନାହିଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନାକାଇବା ନା ନାକଦେମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଛାଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନାକ ଛିଞ୍ଛାଡ଼ିବା ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନାକ ଛିଞ୍ଛାଡ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱୟ ପରିଚୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ମନେ ରଖିବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱପରିଚୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ? ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କହିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ? ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ ନା ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ନା ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ସଂଯୋଗ ନା ବିଯୋଜକ ନା ସମୟ ସୂଚକ ନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ? ଏହାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।